경작교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 지난주에 이어서 이번 주도 앞에 옷을 입고 나왔는데요, 바로 따란, 뭐라고 쓰여져 있죠? 첫 번째, 예수님께서 우리를 환영하셨을 때 오늘 이 시간에 그 환영으로 함께 시작하려고 합니다. 우리 자리에서 일어나서 우리 옆에 있는 사람에게 다시 한 번 더 친구 되신 예수님 만납시다 라고 인사 나누시면 좋을 것 같아요. 친구 되신 예수님을 만나서 우리 축제 하루하루를 매일 살아내면 좋을 것 같습니다. 이 시간 함께 기도하며 나아갈까요? 하나님께서 6일간 무대를 먼저 세팅해 주시고 인간을 지으셔서 그 인간 가운데 하나님과의 교제 시간을 허락해 주신 그 하나님, 오늘도 우리를 만나 주시려고 기대하고 기다리며 잘 왔다, 내가 너와 오늘 함께하며 그 축제 하루를 함께 보내고 싶다 라고 말씀해 주신 그 하나님, 오늘도 찬양과 영광을 올려드립니다. 하나님, 우리를 위해서 십자가에 달리시고 피 흘리시며 우리를 정결케 해주셔서 감사합니다. 그 은혜를 힘입어 오늘도 당신 앞에 달려나가고 싶습니다. 예수 그리스도를 껴안고 싶습니다. 주님과 하나 되고 싶습니다. 하나님께 온전한 영광의 삶을 살아드리고 싶습니다. 주님, 우리 가운데 성령 하나님을 통하여서 힘주시고 은혜 베푸시고 치유의 날 되게 하여 주시옵소서. 주님만을 소망하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 여러분 다 같이 하나님께 박수의 영광과 찬송의 영광 올려드리길 바랍니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 복은 우리가 소중하게 간직하고요, 우리 삶 가운데 함께 선포합시다. 부끄러운 나를 덮어주시고 환하게 빛나는 새날을 주시네. 평범한 하루도 우리의 목소리도 당신의 나를 누리며 살아가네. 미련한 사랑, 아버지의 유산, 주의 사랑은 온 땅에 넘치고 당신의 나를 맞이한 우리를 통해 끝없이 흘러가네. 좋은 소식을 전하며 평화를 부르자. 아름다운 발을 가진 그대여, 당신의 날에 우리와 화평을 이루신 그의 사랑을 즐거이 부르자. 우리 다시 한번 하나님께서 우리에게 선포하신 것들을, 행하신 일을 선포합시다. 부끄러운 나를 덮어주시고 환하게 빛나는 새날을 주시네. 평범한 하루도 우리의 목소리도 당신의 나를 누리며 살아가네. 미련한 사랑, 아버지의 유산, 주의 사랑은 온 땅에 넘치고 당신의 나를 맞이한 우리를 통해 끝없이 흘러가네. 좋은 소식을 좋은 소식을 전하며
다시 한번 미련한 사랑. 미련한 사랑 아버지의 유산 주의 사랑은 온 땅에 넘치고 당신의 나를 맞이한 우리를 통해 끝없이 흘러가네. 다시 한번 큰 목소리로 고백합니다. 좋은 소식을 전하며 평화를 부르자. 아름다운 발을 가진 그대여 당신의 날에 우리와 화평을 이루신 그의 사랑을 즐거이 부르자. 좋은 소식을 전하며 평화를 부르자. 아름다운 발을 가진 그대여 당신의 날에 우리와 화평을 이루신 그의 사랑을 즐거이 부르자. 계속해서 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 우리 계속해서 하나님의 사랑을 찬양하길 원합니다. Let's sing over the mountains. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of over the mountain, over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love. I can sing of your love, I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love. I can sing of your love forever. We'll sing. I can sing of your love forever. Oh, we will sing of your love. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 그 진리 속에 거하러 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래. 내가 춤을 출 때, 내가 춤을 출 때
비웃겠지만 그들도 주 알게 되면 함께 기뻐 춤을 추게. 여러분 믿으십니까? 우리 다시 한번 고백합니다. 내가 춤을 출 때, 내가 춤을 출 때 다 비웃겠지만 그들도 주 알게 되면 함께 기뻐 춤을 추게 되리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 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 We will sing of your love forever. We will sing because God loved us first, we can sing His love. So let's declare this together. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. He loves us. We will sing of your love. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. With your voice we declare this. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Let's sing that one more time. I will sing of your love forever. 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 We will sing of your love, Lord. And perfect you are, my God. Righteous and holy in all of your ways, revealing your glory in all that you do. All men will worship you. Perfect you are, my
righteous and holy in all of your ways, revealing your glory in all that you do. All men will worship you. I will worship, I will worship you. I will praise your name, for you are the only Lord and King. I will worship you, I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. 다시 한번 예배합니다. 완전하신 완전하신 나의 주, 그의 길로 나 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 주님 홀로 높임바 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. You deserve the praise. You glorify. Church, lift up your own song in the prayer to the Lord. You are worthy of it all. We give you praise. We give you the highest praise. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임바 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 내 평생에 내 평생에 그 이름을 그의 선하심을 세상에 노래합니다. 그 이름에 그 신능력 영원한 생명이 내 삶의 이유라. 다시 한번 내 평생에 내 평생에 그
올려드립니다. 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 오늘 저희가 이 자리 가운데 모여 함께 주님을 예배하며 주의 이름을 높일 수 있도록 인도해 주심에 감사드립니다. 지금 이 시간 겸손한 마음으로 주님 앞에 나와 저희의 죄를 고백합니다. 저의 유익과 뜻을 주님의 뜻보다 앞세우고 주님의 약속을 잊고 살아온 삶을 회개합니다. 저의 이기적인 마음을 깨끗하게 씻어주시고 날마다 말씀을 붙들며 주님 안에서 거하며 거룩하고 구별된 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 저희 교회를 향한 하나님의 끊임없는 사랑을 기억합니다. 치앙마이와 프랑스 선교팀을 건강하고 안전하게 인도해 주시고 그 여정 가운데 함께 해주심에 감사드립니다. 새롭게 대추 선교로 떠나는 선교팀에게도 주님의 임재와 인도하심이 충만하게 임하도록 축복하여 주시옵소서. 저희 교회가 가든지 보내든지 IM의 사명을 품고 나아가 각자의 삶의 자리에서 그리스도의 증인으로 살아갈 수 있도록 도와주시고 저희가 속한 직장, 학교, 친구 관계, 가정에서 빛과 소금의 역할을 잘 감당하게 하옵소서. 다운타운 공동체를 위해 기도합니다. 믿음 안에서 하나 되어 서로를 세우고 사랑과 섬김으로 주님의 몸된 교회를 건강하게 세워가게 하여 주시옵소서. 다툼이나 분열로부터 저희를 지켜주시고 하나됨을 위해 힘쓸 수 있도록 성령의 능력을 더하여 주시옵소서. 오늘 새롭게 시작하는 순모임을 위해 주님께 올려드립니다. 각 순장님들에게 성령의 기름 부으심을 허락하셔서 순원들을 잘 보호하고 사랑으로 인도하게 하시며 모든 순모임 가운데 그리스도의 향기가 넘쳐나게 하여 주시고 나눔과 교제를 통해 예수 그리스도의 사랑이 깊어지고 모든 순원들이 주님께 더 가까이 나아가는 복된 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 교회 사역을 위해 헌신하는 많은 리더십들을 위해 기도합니다. 지치지 않도록 붙드시고 더욱 기쁨과 감사로 주님의 교회를 세워갈 수 있도록 힘과 은혜를 더하여 주시옵소서. 특별히 다음 주에 있을 교회 올림픽을 통해 모든 성도들이 더 기쁜 만남과 즐거움을 누리며 그 안에서 주님의 기쁨과 영광이 나타나게 하옵소서. 이 시간 주님 앞에 준비한 예물을 올려드립니다. 모든 것이 주님께로부터 왔음을 고백하며 기쁨과 감사로 드립니다. 이 헌금을 통해 주의 나라가 확정되고 복음이 증거되며 도움이 필요한 이들에게 주님의 손길이 닿게 하소서. 오늘 말씀을 전하시는 정창길 목사님을 주님께 올려드립니다. 목사님의 입술을 통해 주님의 말씀이 온전히 선포되게 하시고 말씀을 듣는 성도들에게 그 말씀을 잘 받아들이고 마음에 새기며 삶 속에서 실천하여 예수님을 더욱 닮아가는 삶을 살아가게 하옵소서. 오늘 이 예배 가운데 주님의 임재하심을 기대하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
안녕하세요. 이번에 솔트 3기 훈련을 마치고 오늘부터 순장으로 섬기게 된 조민행 자매입니다. 간증을 하기 앞서 너무나도 부족한 저를 이 자리에 세워주신 주님께 모든 영광 돌립니다. 솔트는 구원의 확신을 가진 저희 교회 성도분들이 주님의 성품을 닮아가기 위한 영성 훈련 과정인데요. 이 자리를 통해 하나님께서 제게 어떤 은혜를 주셨는지 나누고자 합니다. 저는 학창 시절 왕따 경험과 중증 아토피 등등 많은 아픔을 겪었습니다. 그로 인해 공동체 생활보다는 홀로 지내는 게 훨씬 더 익숙하고 편해요. 다만 이 아픔은 오래전 겪었고 주님께서 부어주시는 그 평안을 누리고 있었기에 저는 제 내면의 상처들이 치유된 줄 착각하고 있었습니다. 그러나 지난 5월 수련회 때 강사로 오신 선교사님께 받은 예언 기도를 통해 주님께서는 아직 치유되지 않은 제 내면의 상처들을 드러내셨고 제 슬픔을 기쁨이 되게 하고 그 죄를 화관이 되게 하며 오랜 터널과 같은 어두움을 지나 제가 밝은 빛 가운데로 나아가게 될 것이라고 약속해 주셨습니다. 솔트 3기를 통해 하나님께서는 고난을 통해 저를 인격적으로 만나주셨음을 말씀해 주셨고 하나님의 성품과 이름을 집중적으로 듣게 하셨습니다. 특별히 제게 주신 약속을 통해 주님의 인자하심과 신실하심 그리고 여호와 라파 즉 치유하시는 주님을 알아가고 몸소 체험하게 하셨어요. 그리고 솔트 3기에서는 성삼위일체의 인격과 관계에 대해서도 배웁니다. 특별히 성부, 성자, 성령의 연합 그리고 그 연합을 만드는 유일한 길인 완전한 사랑 즉 다른 이를 위해 자신을 잇는 모습을 배우게 됩니다. 솔트를 통해 주님께서는 개인 플레이에 너무 익숙한 제게 그리고 낮아지기보다는 높아지기를 바랬던 교만한 제게 공동체 생활은 곧 필수임을 깨우쳐 주셨고 마냥 깊이 하려고만 했던 순장으로서의 섬김을 통해 하나님 아버지의 신성한 인격과 완전한 사랑을 가르치시겠다는 포부를 밝히셨습니다. 솔트를 통해 하나님을 알아가는 은혜와 더불어 말씀을 사모하는 마음도 많이 부어주셨어요. 제가 학창시절 많은 아픔 때문에 의지할 곳이 없어 매일 큐티를 하며 주님을 의지했었는데 그로 인해 제가 주님을 나름 잘 안다고 자만하고 있었습니다. 하지만 1년 동안 솔트를 통해 말씀을 많이 읽게 되면서 평생 교회를 다녔음에도 불구하고 제가 주님을 너무 모르고 있었음을 깨닫게 되었습니다. 타인과 시간을 보내면 보낼수록 그 사람을 더 알아가듯 성경을 읽으면 읽을수록 곳곳에 투영된 주님의 존귀하신 성품을 알아가면서 지극히 섬세하시고도 전능하신 하나님께서 나의 하나님 되심을 고백하는 설렘과 감격을 나날이 경험했습니다. 또한 매주 솔트 모임 및 개인 수련회 후에 솔트 멤버들과의 나눔을 통해 이 은혜는 배가 되었어요. 솔트를 통해 하나님께서 상처투성이인 저를 얼마나 소중히 여기시고 사랑하시는지 그리고 얼마나 제가 그분의 성품과 영광에 동참하시기를 원하시는지 깨우쳐 주셨습니다. 그 사랑에 힘입어 저는 오늘도 말씀이라는 거울 앞에 제 자신을 비추고 제 연약함을 마주하며 기도 가운데 회개하고 주님의 은혜와 성령님의 도우심을 간구합니다. 제게 주신 약속을 이루시고 제가 하나님의 성품을 닮아가기까지 시간이 얼마나 걸릴지는 주님만이 아시지만 이 약속을 반드시 성취하시고 저를 성화시키실 주님을 찬양하고 신뢰하며 주님께 모든 영광을 올려드립니다. 감사합니다. 우리 다운타운 캠퍼스의 양육 프로그램 중에 특별히 영적 성숙을 위한 훈련 프로그램 솔트 3단계 수료하신 분들입니다. 1단계, 2단계, 3단계까지 오기까지 많은 시간을 훈련을 받으면서 왔는데 일단 이 시간에 우리 수료증을 우리 대표로 우리 조민행 자매님께 수료증을 드리고 우리 또 축하하는 시간을 갖습니다. 솔트 레벨 3 성명 조민행 귀하는 속사람이 예수 그리스도의 장성한 분량으로 자라는 영적 성장 과정인 솔트 3단계 과정을 성실하게 마쳤으므로 이 수료증을 드립니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스 담당 정창길 목사.
반갑습니다. 참여하지 못한 분도 있지만 시간에 우리 한번 축복하며 축복성을 부르며 또 꽃다발 준비하신 분들 시간 꽃다발 드리며 축복하도록 하겠습니다. 당신은 하나님의 한번 손을 펴서 축복할까요? 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 돌아오게 되리. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 당신을 통하여서 열방이 예배하게 주께 예배하게 되리. 제가 한번 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 은혜에 감사합니다. 예수 그리스도가 나의 구원자임을 믿고 이제는 예수님을 닮아가는 거룩한 삶 가운데로 나아가는 우리 솔트 3단계 수료자들을 축복하여 주시고 이들의 삶을 통하여 영광 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 태국 치앙마이 선교 사역을 섬기고 어제 돌아왔습니다. 하나님께서 정말 또 치앙마이 땅에 우리 특별히 이번 선교는 우리 선교사님들을 치료하는 그러한 시간을 가졌습니다. 현장에 가보니까 주로 이제 중국 땅에서 선교사로 섬기다가 시진핑 3기를 맞으면서 이 중국에 있는 모든 선교사를 다 추방을 했는데 많은 분들이 10년, 15년 이렇게 그 땅을 섬기다가 갑자기 추방되고 나니까 어떻게 해야 될지 어디로 가야 될지 막막한 가운데 그래서 중국 국경 가까이에 있는 치앙마이 쪽에 선교사님들이 많이 오게 되고 그곳에서 또 하나님의 인도하심을 구하며 나아가는 모습을 보았습니다. 보통 의료 선교를 가면 주로 이제 현지인들을 치료하게 되죠. 그러다 보니까 이제 치아 상태도 굉장히 안 좋고 그래서 메인 사역이 발치하는 사역들을 하게 됩니다. 그런데 이분들이 이제 선교사님들이다 보니까 그래도 치아 관리가 잘 되고 또 한국에서 치료도 받고 이런 기회들도 있다 보니까 치아들이 굉장히 좋은 상태고 스케일링하고 필링하고 또 충치 치료도 하고 이런 부분들을 아주 정성을 다해서 이렇게 치료할 수 있었습니다. 그래서 우리 내과에 한 60명 정도, 그리고 치과에 86명, 이래서 146명 정도가 치료를 받았는데 그분들이 감격해하고 감사해하고 너무 좋아하셨어요. 그래서 근데 이제 그분들이 한 분이 이렇게 얘기를 하더라고요. 보통 이렇게 단기 팀들 와서 이렇게 사역을 하다 보면 그저 이제 이렇게 잠깐 봐주고 필요한 거 잠깐 사역을 하고 이렇게 가서 이번에도 큰 기대를 갖지 않고 뭐 적당히 봐주겠지라고 하는 생각을 가지고 왔는데 어떻게 이렇게 한 분 한 분 정성을 다해서 오랜 시간을 들여서 치료해주는 모습을 보고 너무 감동을 받았다 이런 얘기를 해주더라고요. 이게 몸으로 느껴지는 섬김이어서 더 그런 것 같습니다. 우리가 장소로 사용했던 중앙교회, 치앙마이 중앙교회 제일 큰 교회인데 거기에 웩 선교라고 중국이 아니고 그 영국에서 세워진 선교 단체인데 웩 선교사님들이 훈련하는 훈련 프로그램이 진행되고 있더라고요. 그래서 그 선교사님들도
저희들이 치료를 해드렸는데 나중에 이제 사역을 막 하고 있는데 외국인 선교사님 한 분이 이렇게 만나자 그러더라고요. 잠깐 보자고 할 얘기가 있다고. 그래서 같이 대화를 했는데 너무너무 감사를 표하는 거예요. 당신이 선교사로서 많은 팀들을 겪어봤는데 이렇게 정말 아름답게 정성을 다해서 치료하는 모습은 처음 봤다고 그러면서 정말 이 팀을 이렇게 이끌고 와서 이곳에 있는 선교사님들을 이렇게 치료해 주는 모습을 보면서 감동을 받았다고, 너무너무 감사하다고 굉장히 여러 번 이렇게 인사를 하더라고요. 그래서 보통 때 이렇게 원주민들 치료하는 것보다는 정말 사랑과 정성으로 섬겼던 이러한 모습들이 치료를 받는 사람들이 그것이 느껴지고 또 감사를 표하는 그런 모습을 보면서 또 그렇게 섬길 수 있는 것이 얼마나 감사한지 모르겠더라고요. 우리 치앙마이 다 오지는 않았는데 우리 선교회 같이 갔던 분들 한번 잠깐 자리에 일어나 볼까요? 오른쪽에 있고 또 이쪽에 지금 오늘은 세 분만 계신 것 같네요. 예, 감사합니다. 한국에 또 치앙마이에 조금 더 계시는 분도 있고 전체 20명 우리 성도님들이 같이 가서 귀하게 섬겼습니다. 그리고 지금 프랑스 땅에 우리 BBS가 계속 진행되어져서 우리 프랑스에 간 친구들은 이제 다음 주일날 돌아오게 되는데 한 주간 동안도 정말 사역을 잘 할 수 있도록 여러분들 위해서 기도해 주시기를 바라고요. 이를 위해서 또 물질로 섬겨주신 분들, 기도로 섬겨주신 여러분들께 감사를 드립니다. 앞으로 대추추수도 그렇고 우리 인도네시아 비전 출입도 그렇고 많은 사역들이 준비되고 있는데 올해 우리가 계획한 것들을 다 이루기까지 여러분 계속해서 기도로 함께 해주시기를 바랍니다. 오늘 우리 성가대가 섰는데 또 방학도 되고 여행도 가고 그러다 보니까 숫자가 좀 적었지만 또 아름답게 섬겨주셔서 너무 감사합니다. 자, 이 시간 우리에게 주신 하나님의 말씀, 우리 시편 139편 7절에서 10절까지의 말씀입니다. 짧은 구절인데 우리 한 목소리로 같이 한번 보도록 하겠습니다. 139편 7절입니다. 시작. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가겠습니까? 내가 주 앞을 떠나 어디로 피하겠습니까? 내가 하늘로 올라가도 거기에 계시며 지옥의 잠자리를 마련해도 거기에 계십니다. 내가 새벽 날개를 타고 바다 저 끝에 내려앉더라도 어디에서든 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손으로 나를 꼭 붙드실 것입니다. 아멘. 우리 오늘부터 하나님 궁금해요 시리즈를 같이 나누게 됩니다. 우리가 신앙생활을 하면서도 많은 질문거리들이 있죠. 하나님 앞에 질문을 드리고 풀리지 않는 숙제들을 안고 살아갈 때가 많습니다. 특별히 우리 7월, 8월 두 달간 우리가 한 가지씩 우리의 궁금증들을 풀어가며 성경에서 답을 찾아가는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 오늘은 하나님, 제가 정말 필요할 때 어디 계셨나요? 혹시 이러한 질문을 던져본 적이 있습니까? 내가 절실하게 하나님이 필요한데 하나님이 안 계셔. 정말 하나님 계실까라고 하는 의문이 드는 그러한 시간들. 기독교라고 하는 종교를 가지고 있다라고 우리 표현을 하는데 종교는 다 같은 거 아닌가라고 하는 질문도 던져보게 됩니다. 그리고 또 하나는 내가 기도할 때 정말 하나님은 이 기도를 듣고 계시는가? 내가 하는 모든 기도를 하나님은 정말 듣고 계시는가? 이런 질문도 종종 하게 되지요. 우리가 믿음이 있다라고 하는데 믿음이란 무엇인가? 진짜 믿음이 뭐지? 그리고 우리가 믿음의 삶을 살면서 정말 착하게 살고 진실하게 사는 사람들이 고통받는 모습을 보면
정말 하나님이 살아 계시면 이렇게 저런 분들이 힘겹게 사는 것이 맞는 건가? 그러한 질문도 하게 됩니다. 오늘을 살아가는 특별히 21세기의 문화 속에서 진짜 크리스찬이라면 어떻게 살아야 되는가? 이러한 믿음에 대한 고민도 하게 되고요. 내가 죽고 나면 그 다음엔 정말 어떻게 되는 거지? 죽음에 대한 질문들도 우리가 던져보게 됩니다. 우리 한 가지씩 차례차례 이러한 질문들에 대한 성경에서 말씀하시는 하나님의 말씀 속에서 답을 찾아가는 그러한 시간이 되기를 바랍니다. 자, 오늘은 하나님, 제가 정말 필요할 때 어디 계셨나요? 라고 하는 제목을 같이 나누는데, 특별히 시편 139편의 말씀을 통해서 정말 힘들고 지칠 때, 무엇보다도 가장 어려운 삶을 살았던 사람 중에 하나가 다윗이라고 할 수 있는데, 다윗은 그러한 시간 속에서 어떻게 하나님을 만났고 하나님은 어떻게 다윗의 인생 가운데 동행하셨는가 하는 부분을 살펴보면서, 다윗에게 그러한 하나님이셨다면 오늘 우리에게도 동일한 하나님이 나와 함께 하신다라고 하는 사실을 확인하는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 자, 이 다윗이 왕으로 기름을 붓고 나서 왕이 되기까지 상당히 많은 시간이 흘러야 했습니다. 그 과정 가운데 쉽지 않은 시간들을 보냈습니다. 특별히 이 고난과 절망의 시기를 살아가면서 하나님이 없는 것 같은, 그렇지만 알고 보니까 그러한 시간에도 하나님은 함께 하셨다라고 하는 것을 이 다윗의 인생을 통해서 시편의 노래로 우리 가운데 보여주고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 다윗의 인생을 통해서 다윗은 끝까지 자기와 동행하신 하나님의 이름을 높이며 노래하고 있는 것이 바로 시편 139편이다라고 하는 것입니다. 자, 오늘을 살아가는 여러분들의 인생은 어떻습니까? 어렵고 힘든 파란만장한 삶이 아마 여러분들의 삶 가운데 있을 것입니다. 다윗이 살았던 그 시대의 삶과 결코 다르지 않은 농도로 우리의 삶 가운데 수많은 어려움이 찾아오기도 하지요. 정말 견딜 수 없는 그러한 시간이 오기도 합니다. 오늘 말씀을 통해서 정말 다윗의 그 삶 가운데 끝까지 동행해 주신 하나님, 그리고 우리의 삶에도 그렇게 함께 하실 하나님을 살펴보기를 원하는 것입니다. 자, 우리가 이 말씀을 통해서 살펴보고자 하는 것은 첫 번째, 인생의 가장 외로운 순간에도 하나님은 우리와 함께 하십니다 라는 것입니다. 혼자 살아가는 인생 같습니다. 그런데 사실 우리가 혼자일 때는 없습니다. 왜냐하면 언제나 하나님이 우리와 함께 하시기 때문입니다. 저의 삶 가운데 하나님이 함께 하시고 여러분들의 삶 가운데 하나님이 함께 하고 계신다는 것입니다. 우리가 공기가 없는 곳에 살 수 없는 것처럼 하나님 없이는 살 수 없는 존재라고 하는 것을 생각해 보게 됩니다. 단지 하나님이 안 계신 것처럼 느껴질 뿐인 거예요. 하나님은 이 땅에 충만하신 하나님입니다. 그 하나님 없이는 우리는 살 수 없는 존재다라고 하는 것이죠. 자, 다윗은 하나님을 묵상하면서 이 하나님의 전지전능하심, 그리고 이 땅에 충만하신 하나님의 그 편재성을 깨닫고 노래하는 거예요. 기쁘고 행복할 때뿐만이 아니라 외롭고 슬플 때에도 함께 하시는 하나님, 그리고 하나님을 직접적으로 경험하게 되어지는 것이죠. 하나님을 알고 나니까 그 이름을 높일 수밖에 없고 노래할 수밖에 없는 다윗의 삶이었다라고 하는 것입니다. 우리 어렸을 때 이렇게 밤이 오면, 그렇죠, 시골에서 이렇게 자랄 때 뭐 전기나 가로등이나 이런 게 없다 보니까 해가 지면 금방 어두워지죠. 캄캄해서 아무것도 안 보이면
그 캄캄한 밤에 바깥에 나가기가 쉽지 않습니다. 자, 그러한 때에 어느 날 엄마가 아이에게 야, 뒷마당에 가서 빗자루 좀 가지고 올래? 하고 부탁을 했습니다. 그랬더니 이 아이가, 조그만 아이가, 지금 바깥에는 어때요? 아주 캄캄한 칠흑 같은 밤이죠. 밤이 되면 뭐가 나오죠? 예, 뭔가가 나와요. 이렇게 머리를 풀어헤치고 뭔가가 나오니까 그 밤에 그 어둠 속으로 들어간다라고 하는 것은 엄청난 두려움입니다. 그러니까 엄마가 밖에 나가서 빗자루 좀 가져올래라고 부탁을 하는데 아이가 나갈 수가 없는 거예요. 그 모습을 보고 엄마가 이렇게 이야기를 합니다. 얘야, 바깥에 예수님이 계신데 뭐가 무섭니? 예수님이 너를 지켜주실 거야. 이렇게 얘기를 합니다. 이 아이가 엄마에게 질문을 던집니다. 정말 밖에 예수님이 계세요? 하고 물었어요. 그럼 예수님은 어디든지 계신단다. 네가 힘들 때 예수님이 너를 도와줄 거야. 그러자 그 이야기를 들은 아이가 꼴똘히 생각을 하더니 이 문을 살짝 열고 이렇게 이야기합니다. 예수님, 정말 거기에 계세요? 만약에 거기 계시면 빗자루 좀 갖다 주세요. 너무 무서운데, 그죠? 예수님이 도와준다고 하니까 예수님께 그렇게 부탁을 하는 거예요. 자, 다윗은 하나님께서 하늘에 올라가도 거기에 계시고 또 특별히 지옥에 내려가도 거기 계시다라고 고백하고 있어요. 우리가 읽은 본문 말씀에 하늘에 가도 거기 계신 하나님, 지옥에 내려가도 거기 계신 하나님, 바다 끝자락까지 가더라도 거기에도 계신 하나님, 언제나 다윗과 함께 하신 하나님이라고 그렇게 고백하고 있습니다. 그래서 그 하나님에 대해서 좀 더 생각을 해보는데요. 자, 첫 번째, 하나님은 우리가 어디로 가든지 그곳에서 함께 하십니다. 7절입니다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가겠습니까? 내가 주 앞을 떠나 어디로 피하겠습니까? 하나님은 우리의 생각보다 훨씬 더 가까이 계십니다. 내가 숨으려고 해도 이미 그 숨는 자리에도 계신 하나님, 그분이 하나님이라고 하는 것입니다. 우리는 요나의 이야기를 너무나 잘 알고 있습니다. 요나는 그 아수르의 수도 니느웨에 가서 하나님의 말씀을 전하라는 명령을 받습니다. 회개하지 않으면 망하게 될 것이다 라고 하는 하나님의 말씀이었죠. 그럼에도 불구하고 요나는 하나님의 명령을 피해서 다시스로 가는 배를 타고 도망치려고 했습니다. 그런데 그 하나님은 도망치고 있는 요나를 바닷가운데서 만나 주시죠. 그래서 결국 물고기의 뱃속에서 요나는 기도합니다. 도망치고 있던 요나, 도망가고 있는 요나를 끝까지 찾아가서 그곳에서 요나를 만나 주시는 하나님, 그리고 요나를 다시 부르셔서 하나님의 말씀을 선포하라고, 그래서 멸망당할 수밖에 없는 니느웨 성을 구원하시는 하나님의 놀라운 역사를 우리는 요나서를 통해서 알 수 있습니다. 내가 어디를 가더라도 그곳에 하나님이 계시다는 거예요. 어디나 계신 하나님을 편재하신 하나님이라고 이야기합니다. 우리는 하나님을 피해서 살 수가 없습니다. 어디 가나 하나님이 계십니다. 그래서 우리는 우리의 삶을 코람데오의 삶이라고 이야기하죠. 매일매일 순간순간 우리는 하나님 앞에서 살아가는 것입니다. 하나님이 어디에나 계신 것을 알게 되면 사실 우리의 삶이 달라질 거예요. 지금 내가 있는 이 순간에 하나님이 안 계시다고 생각하는 거예요. 여기는 모르실 거라고 생각하는 거예요. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 내가 살고 싶은 대로, 내가 하고 싶은 대로, 내 마음대로 마음껏 하고 사는 것은 여기에 지금 하나님이
안 계시다라고 하는 확신이 있기 때문 아니겠습니까? 지금 하나님이 두 눈을 시퍼렇게 뜨고 나를 주목하고 보신다라고 하는 사실을 기억하면 우리 삶의 자세가 틀려질 거예요. 결코 내 마음대로 그렇게 살지 않게 될 것입니다. 집에 가니까 하나님이 딱 계셔. 공부하려고 학교에 갔는데 하나님이 책상 앞에 딱 앉아 계셔. 일하러 출근했는데 하나님이 그 출근한 회사에도 계셔. 심지어는 화장실이 급해서 화장실에 갔는데 거기에 하나님이 계셔. 와, 공기처럼 충만하신 하나님의 편재성, 안 계신 곳이 없는 하나님, 숨을 내야 숨을 수 없는 하나님의 눈길, 그것을 기억할 수 있다면, 그 하나님이 지금 나와 함께하고 있다라고 하는 사실을 깨닫게 되면 우리는 우리의 언어가 달라질 것입니다. 우리의 행동이 달라질 것이고요, 우리의 생각도 달라질 거예요. 왜냐하면 내 생각도 아시는 하나님, 그것을 보고 계시는 하나님, 우리에게 거룩하라고 말씀하시는데 거룩하지 못한 모습으로 하나님 앞에 서 있다? 정말 두렵고 떨리는 일이 아니겠습니까? 하나님은 어디에나 계시다라고 하는 거예요. 그래서 우리가 두 번째 생각해 보는 것은, 절망의 순간은 하나님을 만나는 기회입니다. 내가 절망의 자리에 있는 것은 오히려 하나님을 만날 수 있는 기회라고 하는 것입니다. 8절은 이렇게 기록을 하죠. 내가 하늘로 올라가도 거기 계시며 지옥에 잠자리를 마련해도 거기 계십니다. 다윗이 이렇게 얘기하는 거예요. 오늘 살아가는 우리 청년들이 얼마나 힘들게 살아가고 있습니까? 21세기를 살아가는 것 쉽지가 않습니다. 이미 오래전 얘기지만 벌써 한국의 3포, 5포, 7포 여러분들 얘기 많이 들어봤죠? 연애를 포기하고 삽니다. 그래서 결혼도 포기하는 것이죠. 출산도 포기하죠. 그래서 이 3포가 엄청 유행했었어요. 근데 시간이 지나니까 이거 가지고 안 되는 거예요. 5포로 늘어납니다. 내 집 마련하는 거 포기해버립니다. 이건 불가능한 일이다. 그리고 어떻게 해요? 내가 집을 안 살 바에는 차라도 좋은 거 타고 다니겠다. 그래서 좋은 차를 사고 마음껏 누리는 거죠. 인간 관계도 포기하는 거예요. 그래서 5포가 되는 거예요. 그래서 또 시간이 지나니까 더 포기할 것들이 많이 생겨납니다. 꿈도 포기해야 돼요. 희망도 포기해야 돼요. 아무것도 붙들 수 있는 것이 없는 거예요. 그래서 젊은이들이 삶을 포기해버리고 될 대로 되라라고 하는, 아무리 내가 애를 쓰고 수고해도 올라갈 수 없는 힘든 삶, 그것이 오늘을 살아가는 우리 청년들이 안고 있는 고민이라고 하는 것이죠. 얼마나 힘든지 모릅니다. 감사한 것은 우리 다운타운 캠퍼스가 지난 토요일 날 한국에서 결혼식이 있었고요, 이번 주 토요일에도 시애틀에서 결혼식이 있습니다. 결혼을 포기하는 것이 아니라 계속해서 결혼을 하고 있고, 그리고 결혼한 가정들의 지금 계속해서 임신 소식들이 계속 들려오고 있어요. 다운타운 캠퍼스 안에서 이 벌어지는 일들을 보면서 너무 감사한 거예요. 포기하지 않고 하나님의 은혜 가운데 살아가는 모습을 보면서 너무 감사한 거예요. 이것이 우리 다운타운 캠퍼스만이 아니라 정말 여러분들이 살아가는 우리 청년들이 이러한 꿈을 갖고, 이 가정에 대한 꿈을 가지고, 결혼에 대한 꿈을 가지고, 소망을 가지고 나아갈 수 있는 청년들이 되면 얼마나 좋을까 하는 생각을 한 번 더 해보게 됩니다. 자, 사랑하는 여러분, 여러분이 어떠한 자리에 있게 된다 할지라도 포기하지 말아야 됩니다. 어떤 절망의 순간이 다가올 때 우리는 그것을 포기해버리고 싶은 마음이 있습니다.
절대 포기하지 마십시오. 우리가 포기라는 단어를 쓸 때는 딱 한 가지밖에 없어요. 뭐죠? 배추를 셀 때. 배추 한 포기, 배추 두 포기. 그 외에는 포기하지 않는 거예요. 포기하지 않는 거예요. 다윗은 정말 어렵고 힘든 인생을 살았습니다. 아까도 말씀드렸지만 왕으로 기름 부음 받은 이후의 삶이 평탄하지가 않은 거예요. 너무나 힘든 거예요. 아주 흑암을 헤매고 다니는 거예요. 생명을 부지하기 위해서 자기가 죽였던 이 골리앗 아시죠? 골리앗의 나라 블레셋에 가서 이 가드라고 하는 곳에 가서 침을 질질 흘리면서 미친 사람처럼 많은 사람들 앞에서 놀림거리가 되는 그러한 인생을 살았어요. 그게 유일하게 살 수 있는 방법이었기 때문에 그렇습니다. 아마 그 자리에서 다윗은 어떠한 생각을 했을까요? 지금 왕으로 기름 부었어. 사무엘이 와서 너는 장차 이 나라의 왕이 될 것이야. 얼마나 놀라운 소식이었습니까? 그런데 지금 삶의 모습은 어때요? 침을 질질 흘리면서 미친 사람 흉내를 내면서 살아야 되는 거예요. 그곳에서 뭐라고 하나님을 바라보겠습니까? 하나님 정말 계신 겁니까? 하나님 기름 부은 거 맞습니까? 제가 이렇게 살아야 됩니까? 얼마나 많은 고민을 가지고 원망이 일어났겠습니까? 그런데 살기 위해서 몸부림치는 다윗의 모습. 근데 오늘 말씀이 그거잖아요. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가겠습니까? 하늘에 올라가도 지옥에 내려가도 거기에 계신 하나님, 내 미친 짓을 하면서 살 수밖에 없는 그러한 상황 속에서 하나님 없는 것처럼 느껴지는 그러한 속에도 하나님은 계셨다라고 하는 것을 다윗이 뒤늦게 깨달은 거예요. 그리고 오늘 139편을 노래하고 있는 거예요. 하나님께는 어둠이 어둠일 수가 없고 절망이 절망일 수가 없습니다. 내가 어떠한 어렵고 힘든 자리에 있다 할지라도 그곳에 계신 하나님, 그 하나님을 볼 수만 있다면, 그 하나님을 느낄 수만 있다면 우리는 포기하지 않고 다시 일어나게 될 것입니다. 혹시 여러분의 삶의 자리가 정말 어렵고 힘든 그러한 시간을 겪고 있지는 않습니까? 절망하고 있지는 않습니까? 너무 힘들다면 바로 그 자리가 하나님을 만나는 자리가 되기를 바랍니다. 그 고난 속에서 그 고통스러워하는 나를 바라보고 계시는 하나님, 하나님이 없는 게 아니라 더 하나님께로 가까이 나아가는 그 하나님의 이름을 부르며 기도하는 가운데 나에게 찾아오시고 위로하시고 다시 일어설 수 있도록 힘을 주시는 하나님, 그 하나님을 만나는, 그래서 더 기도의 자리로 나아가는 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째, 하나님은 내가 가장 힘들 때 나를 붙들어 주십니다. 이번에 치앙마이를 가서 여러 선교사님들을 만나봤습니다. 대부분 많은 분들이 중국에서 추방되신 분들이 제일 많더라고요. 이 태국 국경이 중국하고 맞닿아 있기 때문에 중국에서 추방되었고 치앙마이에서 이 시간을 보내다가 또 하나님의 때에 중국 문이 열리면 다시 그들을 향해서 중국을 들어가겠다라고 하는 기대를 가지고 치앙마이에 많이 와 계시더라고요. 보통 얘기를 들어보니까 짧게 사역하신 분들이 한 10년, 그러니까 중국에서 사역을 할 때 보통 10년, 15년 이렇게 사역을 하고 있었는데 자기의 전 인생을 바쳐서 언어를 배우고 교회를 세우고 그 영혼들을 섬기던 중에 어느 날 갑자기 공안이 찾아와서 자, 일주일 내로 추방 나가지 않으면은 감옥에 갈 텐데 너 감옥에 갈래? 중국을 떠날래? 일주일 안에 결정을 해라. 얼마나 황당하겠습니까? 그래서 다 추방을 당해서 나오신 분들입니다.
그 얘기를 이렇게 듣는데 그 시간에 얼마나 힘들었을까. 그렇죠? 막 10년, 15년 정성을 쏟아부어서 정말 그 한 영혼을 품고 섬겼던 그 시간들인데, 그 모든 것들이 다 물거품이 되는 그런 시간들, 갑자기 찾아온 이 통보를 받고 얼마나 막막했을까. 당장 중국을 떠나야 되는데 어디로 가야 될지조차도 모르는 그 상황, 아무런 갈 데가 없는 그러한 상황 속에서 얼마나 하나님을 원망했을까, 이런 생각이 들더라고요. 그런데 한 분 한 분 얘기를 나누면서 들어보니까 결코 하나님을 원망하지 않았더라고요. 그래서 또 하나님이 지금 한쪽 문을 닫으신 하나님이 어떻게 인도하실까 하나님 앞에 기도하며 나아갈 때에 하나님이 치앙마이로 이렇게 인도해 주신 거예요. 그러니까 중국이라고 하는 문을 닫고 치앙마이 태국 문을 열어주셔서 그곳으로 오게 하신 하나님. 그런데 이분들이 무엇을 얘기하냐면, 자, 내가 태국 말도 모르고 어떻게 살아가야 할지 자체도 막막하고, 그런데 치앙마이를 왔더니 여기에 왜 이렇게 중국 사람이 많냐는 거예요. 이번 선교에 캄보디아에 계신 우리 강준원 선교사님 부부를 초청을 했습니다. 같이 사역을 섬기고 또 캄보디아의 선교 이야기도 듣고 싶어서 초청을 했습니다. 강준원 선교사님도 똑같은 얘기를 하더라고요. 캄보디아에 갔더니 중국 사람이 약 200만 명 정도가 캄보디아에 살고 있더라는 거예요. 강준원 선교사님도 딱 중국에서 10년을 섬겼는데, 그래서 중국말로 이제 설교를 하면서 교회를 세워가고 있었는데 갑자기 추방을 당한 거예요. 그리고 캄보디아의 문이 열리면서 갔더니 중국 사람이 200만 명이 있더라. 그러니까 치앙마이로 왔는데 치앙마이에 중국 사람들이 너무 많은 거예요. 그래서 한 선교사님은 다시 중국 사람들을 상대로 치앙마이에서 교회를 개척해서 중국 사람들과 함께 예배를 드리는 중국 교회를 세우셨더라고요. 중국 본토에서 추방을 당해서 치앙마이에 나와서 치앙마이에 있는 중국 사람들을 섬기면서 중국말로 설교하고 계속해서 끊임없이 교회를 세우게 하시는 하나님의 은혜를 이야기하더라고요. 정말 나락으로 떨어질 것 같은 아무것도 할 수 없는 그런 상황 속에서 새로운 길을 여시고 더 사역을 이루어 갈 수 있도록 인도해 주시는 하나님, 그분의 스토리를 나누는데 정말 감동이었어요. 어렵고 힘든 시간들 속에서도 새로운 길을 내시는 하나님, 그리고 그곳에서 선교사님의 뜻을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살고 있었다라고 하는 것입니다. 그분들의 이야기를 들으면서 살아계신 하나님, 오늘도 역사하시는 하나님을 기억할 수 있었습니다. 나보다도 나를 더 아시는 하나님, 그분이 나의 형편을 알고 계신 거예요. 신혼부부들 집에 가면 이런 게 있더라고요. 이렇게 그 아이를 볼 수 요새는 이제 뭐 CC 카메라가 너무 많이 나와서 아이를 볼 수 있는 카메라를 설치하고 소리도 다 들리는 거예요. 그러니까 이렇게 집에 가면 목사님 오셨습니까? 라고 막 얘기하다가 갑자기 아이 울음소리가 나는 거예요. 스피커를 통해서 아이 울음소리가 들리면 엄마가 얼른 쫓아갑니다. 그걸 보면서 아이의 모든 것들을 보고 있는 엄마의 모습, 목사님 와서 목사님하고 대화하면서도 엄마의 귀는 어디가 있어요? 스피커를 향해 있는 거예요. 엄마의 눈은 어디가 있어요? 모니터를 향해 있는 거예요. 왜? 아이가 혹시 울까 봐, 자다 깨서 울면 우유를 줘야 되니까, 젖을 줘야 되니까 온통 아이에게 집중하고 있는 엄마의 모습을 보게 되더라고요. 하나님이 그런 것 같아요. 하나님이 CC 카메라를 다 설치해 놓고 소리를 듣게 하고 우리를 바라보는 거예요. 왜? 감시하려고? 아니죠. 아이를 보살피기 위해서, 나의 삶을 도와주기 위해서, 불편한 거가 있으면
불편한 것들을 제해주기 위해서 하나님은 주목해서 보는 거예요. 엄마가 아이를 그렇게 바라보듯이 하나님은 우리를 그렇게 바라보는 거예요. 그 모습을 다윗은 이렇게 이야기하는 거예요. 139편 1절이죠. 오 여호와여, 주께서 나를 살펴보셨으니 나를 아실 것입니다. 내가 앉고 서는 것을 아시고 멀리서도 내 생각을 아십니다. 하나님이 다 보고 계신 거예요. 바라보고 계신 거예요. 상황을 아시는 거예요. 민영자매가 조금 아까 간증을 해주셨는데 어렵고 힘든 시간들, 여러분들 왕따 당해보셨나요? 우리 시절에는 일진들이 너무 판을 치고 다니면서 웬만한 사람들은 이 삥땅도 찍히고 매도 맞고 이런 일들이 비일비재했습니다. 근데 그런 일을 한번 당하고 나면 얼마나 힘든지 몰라요. 뭐 지금도 왕따는 일본에서는 아예 이지메라 그러죠. 한 사람의 인생을 완전히 구렁텅이로 몰아넣기도 합니다. 그러한 일들이 우리 가운데 있다라고 하는 것이죠. 그런데 오늘 고백이 뭐예요? 간증이 뭐예요? 그러한 상황 속에서 나를 건지시는 하나님, 훈련을 통해서 새롭게 빚으시고 정말 하나님의 영광을 위하여 내 인생을 드러내시는 하나님, 그 아픔의 상처를 다 씻어내시고 하나님이 원하시는 자리로 옮기셔서 그 길을 가게 하신 하나님. 간증을 보면서 하나님은 오늘도 그렇게 우리를 살피시고 우리를 주목해서 보시고 우리를 통해서 영광 받으신다라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 나의 상황이 어떠한 상황 가운데 있다 할지라도 그 상황 속에서 절망하고 포기하는 것이 아니라, 그 상황을 두려워하는 것이 아니라 두려움 가운데서 나를 바라보시고 다시 새롭게 하실 하나님을 기억하며 하나님을 예배하는 거룩한 삶을 사는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 시편 말씀을 통해서 다윗의 노래를 듣습니다. 어렵고 힘든 절망의 시간에서, 그러나 하나님은 그곳에서도 함께 하셨고 하나님 그 모든 것들을 제해 주시고 기름 부으신 대로 이스라엘의 왕으로 삼으셔서 그 삶을 통하여 영광 받으신 하나님, 다윗의 인생뿐만 아니라 오늘 우리들의 인생 가운데도 동일한 하나님은 우리에게 동일하게 역사하시고 우리의 삶을 통하여 영광 받으실 줄로 믿습니다. 하나님, 우리가 어떠한 상황 가운데 있다 할지라도 그 하나님을 바라보게 하여 주옵소서. 하나님이 없다라고 하는 것이 아니라 내가 가장 필요한 순간에 나를 지켜보고 계셨던 하나님, 그 과정들을 이겨갈 수 있도록 힘을 주신 하나님, 그리고 우리의 인생을 통해서 주님의 영광을 드러내게 하시는 하나님을 기억하며 온전히 하나님 앞에 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리를 통하여 영광 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 모두 자리에서 일어나서 아무것도 두려워 마라, 우리 찬양하며 나아갑니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라, 놀라지 겁내지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 마라. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를
지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 그렇습니다. 주님은 나의 산성이시요 주님은 나의 요새이십니다. 내가 정말 주님이 필요할 때 주님은 어디 계셨습니까? 라고 질문하지만 하나님은 나의 산성이시요 요새시요 나의 힘이 되셨습니다. 하나님, 그 고백으로 주님 앞에 나아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리의 생명이요 구원이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 어떠한 상황 속에서도 하나님을 바라보고 의지하고 예배할 수 있도록 힘주시는 성령님의 역사, 교통, 인도, 충만하심이 오늘도 나의 산성이신 주님을 바라보며 주님을 예배하며 나아가는 사랑하는 주의 백성들과 오늘도 거룩한 예배가 드려지는 모든 교회들과 생명의 복음을 들고 나라와 민족을 주님께로 올려드리는 모든 선교사님과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주님의 이름을 높이며 우리 기쁘게 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑해 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑해 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘 아멘. 살아계신 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 자리에 앉으시고 우리 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 말씀드리겠습니다. 드디어 다음 주에 다운타운 캠퍼스 미니 올림픽이 개최됩니다. 친구야 놀자라는 주제로 아랫동네와 윗동네 친구들이 다양한 경기와 게임을 통해 대결을 펼치게 되는데요. 구기 종목으로는 농구, 배구, 족구 예정돼 있고 이외에 다양한 게임들도 준비되어 있습니다. 경기 또는 액티비티 참가 신청은 위에 링크를 통해 해주시면 되겠습니다. 위에 도표를 보시면 자기가 윗동네 사람인지 아랫동네 사람인지 확인해 주시기 바랍니다. 0% 분들은 이전 순이 아닌 새롭게 개편된 순과 함께 참여해 주시면 되겠습니다. 제가 빠르게 읽어드리겠습니다. 아랫동네 순장님들은 홍주은, 정세연, 김준원, 박시은, 황보수연, 이다빈, 박경민, 최호준, 김예진, 정화경, 위한규, 폴킴 인레, 오민수 혜인, 박건서 휜나리 순장님이시고 윗동네 순장님들은 이래 박준희, 최다니엘, 조의진, 김수영, 이하은, 김다래, 조민행, 이찬영, 정효묵, 준혁, 혜인, 윤성현, 차영권, 유희연, 박정혁, 심다혜, 이병찬, 권은총 순장님들 되시겠습니다. 운동을 못해도 꼭 오셔서 맛있는 음식과 상품 타가시고 또 친구들도 초대하셔서 교회를 통해 연합되는 시간 되기 소망합니다. 다음은 새가족 환영의 광고입니다. 10월 20일 예배 후 4시 15분에 예배당 입구 맞은편에서 맛있는 식사와 교회를 알아갈 수 있는 다양한 순서들이 준비되어 있습니다.
모두 참여하셔서 즐거운 시간 되길 바랍니다. 혹시 초청을 못 받으신 분들은 이기락 팀장님께 연락 주시면 되겠습니다. 셀라 성가대에서 소프라노부터 베이스까지 모든 파트를 모집하고 있습니다. 함께 찬양하기 원하시는 분들은 장한규 팀장님께 연락 바랍니다. 다음은 2025년 하반기 간식 서원 광고입니다. 생일, 결혼기념일, 100일 등 각종 특별한 기념일에 간식으로 섬기실 수 있습니다. 사랑의 마음을 간식을 통하여 나타내고 저희의 순모임이 더욱 풍성하게 열매 맺을 수 있도록 섬겨주세요. 신청은 위에 링크로 해주시면 되겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오면 모든 게 어색하실 텐데 여러분을 안내할 한 분이 앞에 나와 계십니다. 예배 후 앞으로 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 교회도 알아가는 교제 시간 가지도록 하겠습니다. 오늘부로 0% 순이 개편되었습니다. 위에 있는 지도를 참조하여 배정된 순에 순장 이름이 적힌 곳으로 움직이시면 되겠습니다. 학생과 부부수는 그대로 진행하시면 되고 혹시 배정이 안 된 분들은 김가인 팀장님께 문의해 주시면 감사하겠습니다. 이번 주 간식은 꿀떡입니다. 꿀이 떨어지지 않게 간식을 즐기시면서 순 나눔하시면 감사하겠습니다. 그리고 순모임 후에 의자 정리도 꼭 해주시기 바랍니다. 그럼 저희는 다음 주에 여기 UPC가 아닌 네이튼 헤어 하이스쿨에서 뵙도록 하겠습니다. 샬롬.